10वीं जमात के बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरजीत सिंह ते मेरे साथी जसकरण सिंह अज तुहाडे सामने लैके हाजिर हाँ MCQ बहु विकल्पी क्वेश्चन की चौथी वीडियो। ये वीडियो तुहाडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन पता ही है कि पहले जो क्वेश्चन आते हैं अपने MCQ टाइप्स से आते, जो कि अपने नंबर ਵਧਾਉਣ मार्क्स ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ पास होने ਲਈ बहुत हेल्पफुल होंगे है। आओ शुरू करते हैं। अज असी की पढ़ांगे? अज असी इस क्लास में 10वीं जमात के पाठ नंबर 12 बिजली, पाठ नंबर 13 बिजली धारा चुंबी प्रभाव, पाठ नंबर 15 साडा वातावरण, इस दे की है बहु विकल्पी क्वेश्चन है। 3 पाठ ने आप कवर करांगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में कटिया गया है। अपने को आर प्रतिरोध सी, रेजिस्टेंस सी, दैट कट टू इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। लेट मान लीए आप भी 5 टुकड़े आप कर लिए। एक रेजिस्टेंस मान लो कि छोटी आर है, यानी कि कैपिटल आर जी बड़ी आर की बराबर होगी 5 छोटी आर के बराबर हो जू जे आप सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरा, जे आप कट के टुकड़े कट लिए, आप समांतर में जोड़ लिया, यानी कि पैरल जोड़ लिया, ताड़ी 1/r डैश कि बराबर होगी 1 छोटी आर प्लस 1 छोटी आर प्लस 1 छोटी आर प्लस 1 छोटी आर, कुल मिला के जोड़ करांगे तो आप होगा 1/r डैश बराबर 5 छोटी आर। हुण वड्डी आर कि बराबर है 5r दे, छोटी आर कि बराबर है 1/5r दे। जो दोनों ने गुणा करांगे तो r डैश आ जो अपने को कितना आऊगा, वो 25 आऊगा। तो चौथा आंसर की अपना सही है। अगला क्वेश्चन, हेठ लिखे जो किहड़ा पद बिजली सर्किट बिजली शक्ति नहीं दर्शाता? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डजंट रिप्रेजेंट इलैक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? आई स्केयर आर, सैकेंड आई आर स्केयर, थर्ड वी आई, फोर्थ वी स्केयर अपॉन आर। हुण आपां नूं पुछिआ हैगा भी किहड़ा नहीं दर्शाता, तो किहड़ा सैकेंड ऑप्शन आ आई आर स्केयर, ये की आ पावर नूं नहीं दर्शाता। पावर की हुंदी है वी इंटू आई, पावर की हुंदी है वी इंटू आई। जे आप आई जगह ते बी जगह ते आई आर भर देंगे तो की बन जाऊगा आई स्केयर आर भी बन जाऊगा। जे आप होर चेंज कर देंगे आई जगह ते वी अपॉन आर भर देंगे तो की बन जाऊगा वो वी स्केयर बाय आर बन जाऊगा, यानी कि सैकेंड ऑप्शन की गलत है। अगला क्वेश्चन, किसी बिजली बल्ब उत्ते 220 वाट ਅਤੇ 220 वोल्ट ਅਤੇ 100 वाट अंकित है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 110 वोल्ट उत्ते चालू करने इसकी वरती शक्ति की होगी? एन इलैक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt. What is operated on the 110 volt? The power of consumed will be। इसका सही उत्तर है अपने कोई ऑप्शन से 400 वाट, 75 वाट, 50 वाट तो 25 वाट। सही उत्तर है फोर्थ 25 वाट। हूँ 25 वाट किमें कढ़ना अपन पता है जो ये की रजिस्टेंस की सेम होएगी, की रजिस्टेंस की होगी सेम होएगी। करंट वेरी करेगा क्योंकि वोल्टेज तेरा करंट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला आप पावर से जी वोल्टेज दी उत्थों आप कढ़ांगे आर कढ़ांगे, सेम आर नूं आप थले यूज कर लांगे, उत्थों की कढ़ लांगे आप पावर कढ़ लांगे आप, तो कितना आंसर आऊ 25 आऊ। नैक्सट की है अपने को दो चालक तारां जिन्हां दे पदार्थ लंबाई और व्यास बराबर हैं, किसी बिजली सर्किट जिस दे सिरिਆਂ ते पोटेंशियल अंतर ਉਹੀ है, पहले ही लड़ी और फिर समांतर जोड़ियां गई। लड़ी और समांतर संयोग विच उत्पन्न तार का अनुपात होएगा। Two connecting wires same material of equal length, equal diameter are first connected in series and then parallel in circuit across the same potential difference। V की same है। The ratio of heat produced is series and parallel will be 1:2, second 2:1, third 1:4, fourth की 4:1। तो सही उत्तर की 1:4। अगला क्वेश्चन, बिजली धारा के चुंबकी प्रभाव चों है हेठ लिखिया विचों किहड़ा किसी लंबी सीधी तार के नेड़े चुंबकी खेत्र का सही वर्णन करता है? विच द फॉलोइंग करैक्टली डिस्क्राइब द मैग्नैटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तार के उपर सीधी लंबी रेखा का खेत्र बनना। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर। सैकेंड, तार के समांतर सीधी रेखावां का खेत्र बनना। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। थर्ड, तार तो पैदा अर्धव्यासी रेखावां का बनता खेत्र। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर। फोर्थ, तार के दुआले समकेंद्री चक्रां का बनना। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कनैक्टिंग सर्कल्स कंसैंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। इसका सही उत्तर है फोर्थ, तार के आले दुआले
ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਦ ਫੀਲਡ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਸੈਂਟਰਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਪਣਾ 4th ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਦ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅ ਬੋਡੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਕੋਇਲ। ਥਰਡ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਸਕੇਪਕ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੰਡਲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਇਨ ਅ ਕੋਇਲ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਗਨੇਟ ਐਂਡ ਕੋਇਲ। ਫੋਰਥ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਆਂਸਰ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਇਨ ਅ ਕੋਇਲ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਗਨੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੇ ਵੇਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਥਰਡ, ਐਮੀਟਰ। ਫੋਰਥ, ਮੋਟਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ। ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ AC ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ DC ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ AC ਜਨਰੇਟਰ ਐਂਡ DC ਜਨਰੇਟਰ ਇਜ਼। ਪਹਿਲਾ, AC ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ DC ਜਨਰੇਟਰ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AC ਜਨਰੇਟਰ is electromagnet while DC generator is a permanent magnet. Second, DC ਜਨਰੇਟਰ ਉੱਚੀ ਵੋਲਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। DC ਜਨਰੇਟਰ will generate high voltage. Third, AC ਜਨਰੇਟਰ ਉੱਚੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। AC ਜਨਰੇਟਰ ਹਾਇਰ ਵੋਲਟੇਜ। Fourth, AC ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭੇਦਿਤ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AC ਜਨਰੇਟਰ has slip rings while DC ਜਨਰੇਟਰ has a commutator. ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, 4th ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ AC ਤੇ DC ਜਨਰੇਟਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, AC ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਭੇਦਿਤ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ DC 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AC ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਈਲ DC ਜਨਰੇਟਰ ਕਮੂਟੇਟਰ ਸੌਰੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਨ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ। ਥਰਡ, ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਵੀਲੀ। ਫੋਰਥ, ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਵੀਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੈਵ ਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਆਈਟਮਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਹ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਚਮੜਾ, ਗ੍ਰਾਸ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਲੈਦਰ। ਸੈਕਿੰਡ, ਘਾਹ, ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਗ੍ਰਾਸ, ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਥਰਡ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਕੇਕ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ। ਫਰੂਟ ਪੀਲਸ, ਕੇਕ ਐਂਡ ਆਇਮਜੂਸ। ਫੋਰਥ, ਕੇਕ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਹ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਘਾਹ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਚਮੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਕੇਕ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੇਕ, ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਹ, ਕਣਕ ਤੇ ਅੰਬ, ਗ੍ਰਾਸ, ਵੀਟ ਤੇ ਮੈਂਗੋ। ਦੂਸਰਾ, ਘਾਹ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਗ੍ਰਾਸ, ਵੀਟ, ਗੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ। ਥਰਡ, ਬੱਕਰੀ, ਗਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ, ਗੌਟ, ਕਾਓ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਫੋਰਥ, ਘਾਹ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਘਾਹ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ। ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਹ, ਕਣਕ ਤੇ ਅੰਬ ਤਿੰਨੋਂ ਪੌਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ, ਗਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੈਰਿੰਗ ਕਲੌਥ ਬੈਗਸ ਟੂ ਪੁੱਟ ਪਰਪਸ ਇਨ ਵਾਈਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਆਫ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫੈਨ। ਥਰਡ, ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਮਦਰ ਡ੍ਰੌਪ ਯੂ ਔਨ ਸਕੂਟਰ। ਫੋਰਥ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਫੋਰਥ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਥੈਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਨਸਵਿਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ